everyone, once again welcome back on the channel. And in this video I will discuss sociology. Okay, in the previous sociology video, this is a very good subject, and I mentioned you that it is very much in demand and very practical subject. Moreover, you can enhance and know more about a life in society that you live and all around you. Okay, बड़ा अच्छा सब्जैक्ट है सोशियोलॉजी, बड़ा प्रैक्टिकल है, कई चीज़ां सीखण दे लई मिल सकदियां ने इस लैसन दे विच ते ये लैसन ना तुहाडी आस पास दी जिंदगी सोसाइटी समाज बारे तुहानूं होर डीपली बयान ते ब्रीफ पार्ट दसदा है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, welcome back in sociology class, and today I will discuss with you chapter 3rd. chapter 3rd है urban society, इनू पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, क्योंकि जेकर CBSE बोर्ड होंदा है तो बेयरली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हिंदी यूज़ की जाती है, बट ये सब्जेक्ट अपने खास करके पंजाबी ਦੇ ਲਈ कोई रेयरली स्टूडेंट होएगा जो हिंदी यूज़ करेगा सोशियोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ਆਪਾਂ सोशियोलॉजी ਲੈਸਨ नंबर 3rd अर्बन सोसाइटी शहरी समाज। पिछले ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, तो अर्बन सोसाइटी ਤੇ ਕੀ ਹੈ? अर्बन ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ। ਓਕੇ, opposite to urban rural, ਪਿੰਡੂ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡੂ ਸਮਾਜ 70 to 72% of the population resides in village। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਵਸ ਇਨ ਇਟਸ ਵਿਲੇजेस। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਅਰ 30 to 32% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, तो थोड़ा सा ब्रीफ के बाद आप जानते हैं अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी खास करके एक चेंज्ड, इत्थे चेंज्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मॉडर्न है। इंडस्ट्रियल मींस औद्योगिक सभ्यता, सिविलाइजेशन। मॉडर्न मींस न्यू, चेंज्ड। आई वो यूज्ड दिस वर्ड। ओके, सो फिर अर्बन सोसाइटी क्यों कहने वा? क्योंकि ये फास्ट इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट होंदी है, बड़ी तेजी दे नाल बदलाव होंदे ने। इहदे विच ओह ते फैसिलिटीज होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ दूसरे समाज ਵਿੱਚ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਟਾਊਨ ਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ। ਅਰਬਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੂ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਹੋਮੋਜੀਨਸ, ਆਪਸੀ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕ। ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਮੀਨਸ ਡਾਈਵਰਸ, डिफरेंट, अलग अलग प्रकार दे, पिन समाज दे, पिन व्यू, पिन एटीट्यूड, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इको जे नहीं होणगे, अलग होणगे। दैट इज हेटरोजीनस। ओके, इट लेस एम्फेसिस ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जेडी शहरां च रहन वाली पॉपुलेशन वो ज़्यादा होंदी है कंपेयरिंग टू जो पिंडां दे विच रहंदी है। ओके, मेनली एम्फेसिस करदे तो हुंदा वा साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जिहदे च ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਮੀਨਸ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਜੈਸਟਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਐਡਜਸਟਿੰਗ। ਓਕੇ, ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ, ਲਾਈਫ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। one has to earn money, work more harder, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। इंटरडिपेंडेंस, कोई इकल्ला व्यक्ति जे सोचे मैं अपने आप तो काम कर सकता हाँ, मैंने किसी की जरूरत नहीं है, तो शहरों के विच इदां दा काम नहीं चलता। ओके, इंटरडिपेंडेंस होंदी है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उपर डिपेंड होंदा है, निर्भर होंदा है। क्योंकि सिटी अर्बन दे विच दो क्लासेस काम करदियां ने, एक वर्किंग क्लास ते एक मिडल क्लास, या सिंपल लैंग्वेज वर्किंग ते जिहड़े मालक होंदे ने कैपिटलिस्ट, दो अपर कास्ट ते लोअर कास्ट। ओके, तां क्लास इंटरडिपेंडेंस ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ।
ओके फिर आप आज भी देखिए 30 to 32% ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਲਈਏ 70 30 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 70 ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ 30 ਹੈ ਉਹ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਰਓਵਰ a minimum people of 5000 person ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ 5000 ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਸੈਕਿੰਡ 75% working population engaged in non agriculture pursuits। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 75% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕੰਮ। ਓਕੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਰੀਫ ਅਬਾਊਟ ਅਰਬਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਭਾਅ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 30 to 32% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 75% ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਬਰੀਕ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਵੀ ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਵੇ। Friends, let us move to second part, which is a few things that lesson elaborates more about society of urban people. Okay, देखिए कुछ अर्बन सोसाइटी ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਹੋਰ ਬਰੀਫਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन है जो मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। ओके अर्बनाइजेशन का मतलब की है मूवमेंट्स ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। लोग जो पिंडां तो शहरां ਵੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। ओके urbanization plays a vital and a key role in the development of the urban। okay urbanization key role play ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ डिफरेंस या चेंजेस आते हैं, रादर उन्होंने कपड़े लीड़े च खाण पीन दी आदतां, एटीट्यूड, आइडियाज, बिहेवियर, सोच विचार, रवैया, ये सभ्यता सब दे विच बदलाव आता है। क्योंकि वो जो माइग्रेट होंदे ने, माइग्रेशन होंदी है उन्हां दी, तां वो माइग्रेशन दे नाल पुराना चीज़ां भुल के नवीं चीज़ां हो जांदियां ने, मीनस डिवेलपमेंट है। सो अर्बनाइजेशन अर्बन सोसाइटी ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਸਪੈਂਸੇਬਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਰਬਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਰਬਨ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਅਰਬਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਬਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਅਰਬਨਿਜ਼ਮ, ਅਰਬਨ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜੇ ਅਰਬਨ ਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਬਨ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਢਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋਬ, ਦੁਕਾਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਬਨ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਰਬਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਬਨ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਟ੍ਰਾਂਸੀਐਂਸੀ, ਇਹ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਟ੍ਰਾਂਸੀਐਂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਮੀਨਸ ਆਪਸੀ ਸਮਝ, ਬੜੀ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਲਿਮਿਟਡ ਐਂਡ ਫॉर ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ। अर्बन रिलेशंस विद अदर लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ट्रांसिएंसी। ठीक है जी।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਨਕਲੀਪਨ ਦਿਖਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਬੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, 1 2 ਬਸ, ਔਰ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਅਲਟੀਮੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲਿਟੀ, ਜਸਟ ਦਿਖਾਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਨੋਨਿਮਿਟੀ। ਅਨੋਨਿਮਿਟੀ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਨੋਨਿਮਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅਨਨੋਨ ਟੂ ਪੀਪਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸੀਗਾ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਏਰੀਆ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨੋਨਿਮਿਟੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅਨਨੋਨ। ਅਰਬਨ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਇੰਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਐਨੋਨਿਮਿਟੀ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਨਲੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅੱਛਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਵਧੀਆ ਸੇਇੰਗ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਦੇ ਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੇ ਜਾਏ ਜਨਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਿਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਰਬਨ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਅਰਬਨਿਜ਼ਮ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਫਰਮ ਰੂਰਲ ਟੂ ਅਰਬਨ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਆਵਾਸ। ਓਕੇ, ਅਰਬਨਿਜ਼ਮ, ਅਰਬਨ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਂਸੀਐਂਸੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲਿਟੀ, ਥੋੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ। ਐਨੋਨਿਮਿਟੀ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਕੁਇੰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੁਇੰਟੈਂਸ ਮੀਨਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਅਰਬਨ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਅਰਬਨ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਫੀਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਕਵਰਡ ਇਨ ਫੀਚਰਸ। ਓਕੇ, ਚਲਿਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੀਚਰ ਦੇਖੀਏ, ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਗੁਣ ਬੋਲਦੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਹੈ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ ਪਿੰਡਾਂ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਰੂਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਪਿੰਡੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੰਬਰ 3 ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜੌਬ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸ਼ਾਪ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਟ੍ਰੇਡ, all these things। ਓਕੇ, ਵਪਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੀਨਸ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਟਰੋਜੀਨਿਟੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨੇਕਤਾ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ। ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਬੋਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਟਰੋਜੀਨਿਟੀ, ਅਨੇਕਤਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੀਨਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ, ਥਾਣੇ, ਕੋਰਟ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੀਨਸ ਬਾਹਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ 6 ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਬਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਦਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਏ ਪੀਏ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ 8 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਲ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਰਬਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਦਰ ਓਨਲੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 10 ਐਨੋਨਿਮਿਟੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅਨਨੋਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਆਂਢ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈ ਐਨੋਨਿਮਿਟੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ, ਇੱਥੇ ਲਾਰਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਮੀਨਸ ਬੇਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਫੀਚਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। This is another topic, urban society, family system and economic system. So all together we would understand this. Okay, देखिए फैमिली सिस्टम जिस तरह पिंडा वाले ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਰਿਪਲੇਸਡ ਵਿਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ, 4 ਮੈਂਬਰ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਬੱਚੇ। ओके, न्यूक्लियर फैमिली मीन्स छोटा परिवार, जॉइंट मीन्स दादा दादी, ताया ताई, मम्मी पापा, बच्चे। ओके, न्यूक्लियर मीन्स मम्मी पापा ते बच्चे, ये है न्यूक्लियर फैमिली। फिर लैस अथॉरिटेटिव एंड कोऑपरेटिव, ਇਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਦਰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਸ ਅਥॉरिटेटिव, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਨੀਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਸ ਟਾਈਮ। ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਪਤਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੋਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਮੇਡ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮੇਡ ਕੋਲੇ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਮੇਡ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਟਾਈ ਬਿਟਵੀਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਰਬਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਟਾਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਟਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਅਰਬਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 75% ਤੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ
75% तक वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन करते रहते हैं 75% नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन ठीक है जी। हुण इकोनॉमिक सिस्टम दे विच क्लास दो क्लासां आंदियां ने एक वर्किंग क्लास जो काम करवाउंदे ने एंड एक मिडल क्लास जो काम करदे ने। हुण मिडल क्लास दे विच टीचर डॉक्टर वकील ये सारे लोग आ जांदे ने ते वर्किंग क्लास दे विच आ गया कैपिटलिस्ट जिन्हां कोले जिहड़े पूंजीवादी हुंदे ने जिन्हां कोले कुछ इनकम पैसे जायदाद जमीन हुंदे ने। तो 75% जिहड़ी पॉपूलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन दे नाल जुड़े हुंदे ने ओके। फिर इन्हां दे विच इंटरडिपेंडेंस हुंदी है इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे ते निर्भर हुंदे ने। कोई जे मालक है उन्होंने वर्कर चाहिए ने तो वर्कर्स को काम चाहिए तो फिर मालक का वर्कर पर डिपेंड होएगा तो वर्कर मालक के ऊपर डिपेंड होएगा दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे तो डिपेंडेंसी तो बिना शहर वाले का काम नहीं चलता ओके। मतलब भी होके काम नहीं उन्होंने मन करता है एक दूसरे का रिश्ता बनाने लिए तो बना सकते हैं जो नहीं मन है तो उन्होंने फिर भी रिश्ता बना के रखना पैंदा है मारी दें। तो ये है सिस्टम इन्हों का अर्बन का फैमिली सिस्टम जो आप देखा वा बड़े मतलब भी जाते हैं तो इकोनॉमिक भी वर्क क्लास होंदियां ने काम वालियां ते काम करवाउण वालियां 75% तक नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन ने ते इंटरडिपेंडेंस लोग हैगे ने ठीक है क्लास एंड स्टूडेंट्स। ये अर्बन सोसाइटी दे आपां कुछ टॉपिक्स देखे ने ते तुसी इसनु स्टडी करो मेक नोट्स जेकर किते भी तुहानू डाउट हुंदा वा आस्क फील फ्री एंड कमेंट इन द इनबॉक्स and spread more to your friends and family and relatives so that needful material may be spread through online class. And then next the last topic is urban issues and that we'll discuss in the next videos. Till that you study and go through and understand. Stay home, stay safe. Thank you.